Welcome to our channel. Today we will learn 9th standard science unit 1 measurement lesson ல book back answer ஃபுல்லாவே நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க. First one choose the correct answer. First one choose the correct one. இதுல 4 option கொடுத்திருக்காங்க. Which answer correct answer? Option A. Okay வா? Next second one rulers, measuring taps and meter scales are used to measure. Answer option B length. Third one metric ton is equal to. Answer option B 10 quintals. Fourth one, which among the following is not a device to measure mass? Answer option A spring balance. Next second Roman, first one பாருங்க, meter is the unit of. Answer length. Second one, 1 kg of rice is weighed by. Answer beam balance. Third one, thickness of a cricket ball is measured by. Answer vernier caliper. Fourth one, radius of a thin wire is measured by. Answer screw gauge. Fifth one, a physical balance measures small differences in mass up to 10 milligram. Next, third Roman, state whether true or false. If false, correct the statement. First one பாருங்க, the SI unit of electric current is kilogram. Answer false. Correct statement, the SI unit of electric current is ampere. Second one, dash is one of the SI units of measurement. Answer false. Correct statement, meter is one of the SI units of measurement. Third one, in everyday life we use the term weight instead of mass. Answer true. Fourth one, a physical balance is more sensitive than a beam balance. Answer true. Fifth one, 1 Celsius degree is an interval of 1 Kelvin and 0 degree Celsius is 273.15 Kelvin. Answer true. Sixth one, with the help of the vernier caliper we can have an accuracy of 0.1 mm and with screw gauge we can have an accuracy of 0.01 mm. Answer true. Next, match the following. Fourth one பாருங்க, fourth Roman, length. Answer meter. Mass kilogram. Time second. Temperature Kelvin. Next second ல பாருங்க, screw gauge coins, vernier caliper cricket ball, beam balance vegetables, digital balance gold ornaments. Okay, by the match the following answer. Next fifth Roman, assertion and reason type questions. Mark the correct answer as. இங்கே 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்கம்மா. ஓகேவா, ஏபிசிடின்னு 4 ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து கீழே கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு அசர்சன் ரீசன் கேட்டிருக்காங்க. இந்த 4 ஆப்ஷனில் விச் ஒன் கரெக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா, பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, assertion, the scientifically correct expression is the mass of the bag is 10 kg. Reason, in everyday life we use the term weight instead of mass. Answer என்ன வரும்னா A ஆப்ஷன் தான். A ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு, இங்க இருக்கு பாருங்க, both A and R true but R is not the correct reason. Answer option A first one க்கு. Second க்கு பாருங்க, assertion 0 degree Celsius equal to 273.16 K. For our convenience we take it as 273 K after rounding off the decimal. Reason, to convert a temperature on the Celsius scale we have to add 273 to the given temperature. Answer option B. Option B என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கு பாருங்க, both A and R true and R is the correct reason. ஓகேவா, செகண்ட் ஆன்சர் தான் கரெக்ட், B. செகண்ட் ஒனுக்கு B ஆப்ஷன் கரெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் assertionக்கு தேர்ட் ஒன் பாருங்க, distance between two celestial bodies is measured in terms of light year. Reason, that distance travelled by the light in 1 year is 1 light year. Answer option C. ஓகேவா, ரெஃபர் பேஜ் நம்பர் 3ல இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா, ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டு. இங்கே இருக்கு பாருங்க, ஆப்ஷன் சி நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஏ இஸ் ட்ரூ பட் ஆர் இஸ் ஃபால்ஸ். ஓகேவா, ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து ஏ ஆப்ஷன் ஏ, செகண்டுக்கு ஆப்ஷன் பி, தேர்டுக்கு ஆப்ஷன் சி ஆன்சர். ஓகேவா, இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் ரோமன் ஆன்சர் வெரி ப்ரீஃப்லி. ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், டிஃபைன் மெஷர்மெண்ட். ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே இருக்குது, பேஜ் நம்பர் 1ல் இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், புக் பேஜ் நம்பர் 1 ஃபஸ்ட்டில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே இங்கே இருக்கும்.
It is defined as the determination of the size or magnitude of a quantity இருக்கும். இதில் it அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரைக் பண்ணிவிட்டு மெஷர்மெண்ட்னு ஆட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேவா? இதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கூடிய ஆன்சர். மெஷர்மெண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் as the determination of the size or magnitude of a quantity. 6th Romanல ஃபஸ்ட் ஒன் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. டிஃபைன் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட். இதோட ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 1ல் இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், புக் பேஜ் நம்பர் 1ல் யூனிட்ஸ்னு டாபிக் இருக்கும். அது கீழே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் லைனில் பாருங்கள். இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் எ ஸ்பெசிஃபிக் மேக்னிடியூட் ஆஃப் எ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தட் ஹேஸ் பீன் அடாப்டட் பை லா ஆர் கன்வென்ஷன் இருக்கும். இதில் வந்து இட் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்னு ரைட் பண்ணிக்க. ஓகேவா? ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் இஸ் defined as a specific magnitude of a physical quantity that has been adopted by law or convention. This one second question answer. Okay va? Next third question. What is the full form of SI system? Answer book page number 2. பாருங்க, புக் பேஜ் நம்பர் 2ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் பேஜ் நம்பரில் இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ். எஸ்ஐயோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா இங்கே எல்லோ கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன்ல, இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிங்க. இன்டர்நேஷனல் system of units. This one third one answer. Next fourth question. Define least count of any device. Answer page number 5. இங்க பாருங்க, புக் பேஜ் நம்பர் 5ல வெர்னியர் கேலிப்பர் அண்ட் ஸ்க்ரூ கேஜ் டாபிக் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் லைனில் the smallest length which can be measured by meter scale is called least count. This one fourth one answer. Okay, next fifth question. What do you know about pitch of screw gauge? Answer வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 7ல் இருக்குது, பார்க்கலாம். புக் பேஜ் நம்பர் 7ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஆன்சர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். த pitch of the screw டாபிக் கீழே அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாங்க. மார்க் பண்ணியிருக்கேன், அண்டர்லைன் பண்ணி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கம்மா. ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுடைய ஆன்சர். த pitch of the screw is the distance moved by the tip of the screw for one complete rotation of the head. It is equal to 1 mm in typical screw gauges. Pitch of the screw equal to distance moved by the pitch by number of rotation by head scale. This one fifth one answer. Next sixth question. Can you find the diameter of a thin wire of length 2 meter using the ruler from your instrument box? இருக்கு. இதோட ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்கே ரைட் பண்ணிக்கிங்க. இங்கே ரைட் பண்ணி கேன் யூங்கிறத எடுத்துகிட்டு நோ ஐ கே நாட், நோ ஐ கே நாட் ஃபைண்ட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் எ தின் வயர் ஆஃப் லென்த் 2 மீட்டர் யூஸிங் த ரூலர். இந்த 2 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. இது வரல ரூலர் வரல மார்க் பண்ணியிருக்கேன், அண்டர்லைன் பண்ணி மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கேன். நோன்னு ஆட் பண்ணிக்க, நோ ஐ கே நாட்னு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைன்லேருந்து ரூலர் வரல ரைட் பண்ணிக்க. திஸ் ஒன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பேஜ் நம்பர் 7ல் இருக்குது, அதையும் ஆட் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 7ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஸ்க்ரூ கேஜின் டாபிக் இருக்கும். அது கீழே தேர்ட் லைனில் செகண்ட் பாயிண்ட். வித் த ஸ்க்ரூ கேஜ் இட் இஸ் பாசிபிள் டு மெஷர் த டயாமீட்டர் ஆஃப் எ தின் வயர் அண்ட் thickness of thin metallic plates. Okay வா? this one sixth one answer. 2 points ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 7th Roman answer briefly. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. ரைட் த ரூல்ஸ் தட் ஆர் ஃபாலோட் இன் ரைட்டிங் த சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன் எஸ்ஐ சிஸ்டம். ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 4 and 5ல் இருக்குது, பார்க்கலாம். புக் பேஜ் நம்பர் 4ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ரூல்ஸ் அண்ட் கன்வென்ஷன் ஆஃப் ரைட்டிங் எஸ்ஐ சிஸ்டம் அண்ட் தேர் சிம்பிள்ஸ் டாபிக் இருக்குல்ல, அது கீழே ஹவு மெனி பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பேஜில் டோட்டலாக நம்மளுக்கு 10 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குமா. அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் ரைட் எனி 5 பாயிண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஏன்னா ஷார்ட் ஆன்சரில் தான் நான் ப்ரீஃப்லி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யூ ஷுட் ரைட் எனி 5 பாயிண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். The unit named after scientists are not written with a capital initial letter. Example Newton, Henry, Ampere and Watt. Second point. The symbol of the units named after scientists should be written by the initial capital letter. Example N for Newton, H for Henry, A for Ampere and W for Watt. Third point. Small letters are used as symbols for units not derived from a proper noun. Example M for meter, kg for kilogram. Fourth one. No full stop or other punctuation marks should be used within or at. நெக்ஸ்ட் பேஜில் அதோட கண்டினியூ இருக்குமா, ஆர் அட் த எண்ட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ். எக்ஸாம்பிள் 50m அண்ட் நாட் ஆஸ் 50m. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட். த சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் த யூனிட்ஸ் ஆர் நாட் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் ப்ளூரல் ஃபார்ம். எக்ஸாம்பிள் 10 kg நாட் as 10 kgs. சிக்ஸ்த் பாயிண்ட். when temperature is expressed in Kelvin the degree sign in omitted. Example 283 K not as 283 degree K. if expressed in Celsius scale degree sign should be included. Example of the 100 degree Celsius not as 100 C. Okay, 100 degree C not as 100 C. 108 F not as 108 F. Okay va?
Seventh point, use of solidus is recommended for indicating a division of one unit symbol by another unit symbol. Not more than one solidus is used. Example, ms power minus 1 or m by s. J per k per mole should be j k power minus 1 mole minus 1. Okay, wow. Eighth point, the number and units should be separated by a space. Example, 15 kg ms power minus 1, not as 15 kg ms power minus 1. Ninth point, accepted symbols alone should be used. Example, ampere should not be written as amp and second should not be written as sec. 10th point, last point, the numerical values of physical quantities should be written in scientific form. Example, the density of mercury should be written as 1.36 in 10 power 4 kg m power minus 3, not as 13,600 kg m power minus 3. Okay, for the 7th Roman, first one answer, you should write any 5 points. Okay, next second one, write the need of a standard unit. Answer page number 2. Book page number 2ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல இங்க இருக்கும் 2 lines. Earlier different unit system were used by people from different countries. This one first point. Next, at the end of the Second World War, there was a necessity to use worldwide system of measurement. Hence, SI International System of Units system. Hence, SI system of units was developed and recommended by General Conference on Weights and Measures at Paris in 1960 for international usage. This one 7th Roman la second one answer. Next, third one, differentiate mass and weight. Answer page number 10. Answer page number 10, mass and weight. How many points இருக்குமா? 6 points இருக்கு. இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். 7th Romanல third one answer. ஓகேவா? பார்த்துக்குங்க. 6 points இருக்கு. Page number 10ல இருக்கு, பார்த்துக்குங்க. ஓகே. Next, fourth one, how will you measure the least count of vernier caliper? Answer page number 5. ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 5ல ஸ்க்ரூ கேஜ்னு இருக்கும் டாபிக். அது கீழே ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம 4th கொஸ்டின் ஆன்சரை ரைட் பண்ணியிருப்போம் 6th ரோமனில். 7th ரோமன்லேயும் இதை ரைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை வந்து இது ரைட் பண்ணிக்க. அது ஸ்மாலஸ்ட் லென்த் விச் கேன் பி மெஷர்ட் பை மீட்டர் ஸ்கேல் இஸ் கால்ட் லீஸ்ட் கவுண்ட். ஓகேவா? 3 lines ரைட் பண்ணிவிட்டு இதில் கண்டினியூவாக இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லீஸ்ட் கவுண்ட் இருக்கும். அது கீழே இருக்கிறது அப்படியே 1 by 1 அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்சி ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஆஃப் 1 மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் பை total number of vernier scale division. The main scale division will be in centimeter, further divided into millimeter. The value of the smallest main scale division is 1 mm. In the vernier scale there will be 10 divisions. Therefore, LC equal to 1 mm by 10 equal to 0.1 mm equal to 0.01 centimeter. 7th Roman la 4th one answer. Okay. Next, 8th Roman, answer in detail 2 questions கேட்டிருக்காங்கம்மா. First one, explain a method to find the thickness of a hollow teacup. Second one, how will you find the thickness of a 1 rupee coin? இந்த 2 கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே பாருங்கம்மா, ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன். அப்படியே 1 by 1 பார்த்துங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக இங்கே இருக்குது. அப்படியே நான் மூவ் பண்ணுறேன். ஸ்லைடு அப்படியே பஸ் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ஓகேவா? வீடியோ பஸ் பண்ணி அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பார்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4, ஸ்டெப் 5, மொத்தம் எத்தனை 7 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே 1 by 1 ரைட் பண்ணிக்கிங்க. இப்படி ரைட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் ஹென்ஸ் த திக்னஸ் ஆஃப் ஏ ஹாலோ டீக்கப் ஈக்குவல் டு எம்எம் இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிட்டு டேப்லெட் காலம் போட்டுக்குங்க. ப்ராக்டிக்கலில் வந்து ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணி ரைட் பண்ணுவாங்க. ப்ராக்டிக்கல் செய்கிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம தியரிட்டிக்கலாக ரைட் பண்ணுறதுனால இது அப்படியே சும்மா ரைட் பண்ணால் போதும். ஓகே, இந்த மாதிரி டேப்லெட் காலம் போட்டுக்குங்க. சீரியல் நம்பர் போட்டு இதில் பிஎஸ்ஆர், எம்எம், ஹெச்எஸ்சி டிவிஷன் இது எல்லாமே இப்படி பார்த்துக்குங்க டேப்லெட் காலம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். how will you find the thickness of a 1 rupee coin? இதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கம்மா. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பார்த்து 1 by 1 ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4. சம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கும் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும், பார்த்துக்குங்க. ஓகேவா? டேப்லர் காலம் ஆல்சோ ஈக்குவல். ஓகேவா? டேப்லர் காலம் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும், சேம் மெத்தட் தான், பார்த்துக்குங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இது செகண்ட் ஒன் ஆன்சர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.